નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 8માં સંસ્કૃત વિષયની આપણી વાર્ષિક પરીક્ષા તારીખ 22/4/2024 અંતર્ગત જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા છો तो विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 8 ना मित्रों तमाम प्रश्नपत्रनुं स्वाध्यायन पोथीनुं अने बीजा घणा बधा विडियो छे ए मोकली सकीए। सौ प्रथम विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 1 छे अनो अ छे नीचे आपेली काव्य पंक्तिनुं अनुलेखन करो। विद्यार्थी मित्रों तमने खास करीने 5 गुणनुं अनुलेखन करवानुं पूछवामां आवतुं होय छे। अहींया तमने कोईक काव्य पंक्ति आपशे अथवा कोई फकरो आपशे अथवा तो तमने 5 वाक्यों आपेला हशे ते 5 वाक्योनुं आपणे बेठुं अनुलेखन करवानुं रहेशे, बराबर। तो आ पण खास भूलता नहीं। प्रश्न 1 नो ब छे नीचे आपेला फकरानुं अनुलेखन करो। तो अहींया जे तमने फकरो आपेलो होय तेनुं बेठुं अनुलेखन कोईपण प्रकारना विरामचिह्नोनी भूल कर्या वगर जेवुं छे तेवुं ज मोतीना दाणा जेवा अक्षरो काढी अने तमारे एनुं अनुलेखन करवानुं रहेशे। प्रश्न 2 छे नीचे आपेला प्रश्नोना संस्कृतमां जवाब लखवाना छे। अहींया मित्रों संस्कृतनी अंदर तमारे उत्तर आपवाना रहेशे। पहेलो प्रश्न छे सूर्योदयः कदा भवति? तो सूर्योदयः प्रभाते भवति। सूर्योदयस्य अनन्तरं जनाः कि कुर्वन्ति? तो सूर्योदयस्य अनन्तरं जनाः कर्मणि लग्ना भवन्ति। तो आवी रीते आपणे जवाब एना आपवाना रहेशे। त्रीजो प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों प्रभात काले वदने वदने किम अस्ति? तो हासः भवति। चौथु प्रभात काले बालक वृंदम की करोति? तो जवाब आवशे प्रभात काले बालक वृंदे खेलती। प्रश्न 2 छे एनी अंदर मित्रों बीजा पण प्रश्नो मित्रों जोईशुं। प्रभात काले कः अस्ति गच्छति कः च उदय गच्छति? तो प्रभात काले वंदनम अस्ति गच्छति सूर्य उदयम गच्छति। एवी रीते प्रभात समय प्रकाशस्य का स्थिति भवति? तो प्रभात समय प्रकाशस्य परितो स्थिति भवति। सातमु छे प्रभात काले की विकसित की च विलसति? तो प्रभात काले कलिका वृंदम विकसति लतिका वृंदम विलसति। तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों बीजा प्रश्नों छे एनुं पण आपणे खास सोल्यूशन करवानुं छे। तेवी रीते जो 12मो प्रश्न छे कस्य कंठ कर्कश कठोर च वर्तते? तो जवाब लखवानुं छे कि वयस्य कंठ कर्कशः कठोर च वर्तते। 13 छे म्याऊ म्याऊ क करोति? तो बिडालः म्याऊ म्याऊ करोति। 14 शुनकः कीदृश ध्वनि करोति? तो शुनकः भौं भौं ध्वनि करोति। एवी रीते विद्यार्थी मित्रों आगळ पण प्रश्नो छे। रिक्त पिपासक क वर्तते? तो मशकः वर्तते। मशकः की करोति? तो गानं करोति। पुत्र कीदृशी शयानी निद्राति? तो पुत्री सुंदर शयने निंद्राति। पुत्री कीदृशं वसनं धारयति? तो पुत्री सुखमय वसनं धारयति। तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों तमारे प्रश्न लखवाना छे। प्रश्न 3 छे नीचे आपेला कोईपण एक विषय पर 5 वाक्य लखवाना आवशे, जेम के मम ग्रामः, बराबर। तो मित्रों तमारा गाम विषे तमे अहींया लखी शको छो, खास आ वाक्य जोई लेवानुं छे। पछी मम दिनचर्या तमारी दिनचर्या विषे मित्रों लखवानुं आवे तो पण आ प्रश्न लखवानो छे, बराबर। तमारी दिनचर्या विषे खास 5 गुणमां मित्रों पूछाशे। पछी मम विद्यालयः, बराबर, तमारी विद्यालय विषे पूछाशे प्रश्न। अथवा मम परिवारः, तो मारा परिवार विषे। विद्यार्थी मित्रों आ छे आनी अंदरथी तमारे कोईपण एक विषय उपर खास करीने मित्रों 5 वाक्यो लखवाना आवशे अने आवी रीते लखवाना छे। प्रश्न 4 छे कौंसमां प्रश्न 4 नो अ छे कौंसमां पेला शब्दनो उपयोग करी संस्कृतमां वाक्य बनावो। अहींया तमे उदाहरण जोई शको छो कि सुरेशस्य पुस्तकम अस्ति। तो सुरेश अने पुस्तकनो उपयोग कर्यो। तेवी रीते महेश अने लेखनीनो उपयोग करीए तो महेशस्य लेखनी अस्ति। राजेश अने सुधाखंडनो उपयोग करीने वाक्य बनावीए तो राजेशस्य सुधाखंडः अस्ति। शैलेशः अने धनमनो उपयोग करीए तो शैलेशस्य धनम अस्ति। मुकेशः अने फलमनो उपयोग करीए तो मुकेशस्य फलम अस्ति। मनीषः अने उपनेत्रमनो उपयोग करीशुं तो मनीषस्य उपनेत्रम। तो आवी रीते आपणे वाक्य बनाववाना छे। शिक्षकः अने सुधाखंड शब्दोनो उपयोग करीने वाक्य बनावीए तो शिक्षकेभ्यः सुधाखंडान् वितरतु।
બરાબર. એવી રીતે આગળ જોઈશું. છાત્ર અને પ્રસાદનો ઉપયોગ કરીએ તો છાત્રેભ્યઃ પ્રસાદાન વિતરતું. બાલક અને મોદકનો ઉપયોગ કરીએ તો બાલકેભ્યઃ મોદકાન વિતરતું. માનવ અને દીપનો ઉપયોગ કરીશું તો માનવેભ્યઃ દીપાન વિતરતું. તો આવી રીતે આપણે એનો મિત્રો લખીશું. શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય. પ્રશ્ન છે આગળ બ છે, કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી સંસ્કૃતમાં વાક્ય બનાવો. બરાબર. તો અહીંયા જુઓ, મંદઃ તો મંદમ ચલતી સમીરઃ. શીઘ્ર તો શીઘ્ર ધાવતી અશ્વઃ. મંદમ મંદમ ચલતી ગજઃ. શીઘ્ર તો શીઘ્રમ ગચ્છતિ શશકઃ. મંદમ મંદમ ચલતી મહિષઃ. તો આવી રીતે આપણે મિત્રો ઉદાહરણ પ્રમાણે બનાવીશું. પ્રશ્ન 5 છે, ગુજરાતી શબ્દોનું સંસ્કૃત ભાષામાં લખવાના છે. ભોજન બાદ તો ભોજન તે. સુખ વિનાનો તો આમુખ મુખ રહિત. એક ડગલું પદમ એકમ. વીંટી મુદ્રિકા. દુર્જના દૂરગામી. બળદ પર બેઠેલો બેસનાર તો વૃષારૂઢ. જીવ વગરનો તો નિર્જીવ. આહાર ન લેનારો નિરાહારી. અક્ષરો સહિત સાક્ષર. સ્પષ્ટ બોલનારો સ્ફુટ વક્તા. મોકલેલી પ્રેષિત. મળતું મુશ્કેલ દુર્લભમ. ઘેટું મેષઃ. પાડો મહિષઃ. આખલો ગોપતી. ગેંડો ગંડક. ભૂંડ તો વરાહ. એવી રીતે વરુ તો વૃકઃ. સૂતી છે તો નિંદ્રાતી. થાકેલી શ્રાંતા. કરમાયેલો ક્લાંતા. કોમળ સ્ત્રિગ્ધા. ભોળી તો મુગ્ધા. મોટેથી તો ઉચ્ચે. ફૂલ જેવી કોમળ મૃદુલા. સ્પર્શ સ્પૃશ. સુંદર અંગોવળી તો શોભન ગાત્રી. ફરીથી લાડ કરાયેલી અનુનીતા. હવે પ્રશ્ન મિત્રો 5 નો બ છે, નીચે આપેલા ગુજરાતી વાક્યોનું સંસ્કૃત ભાષામાં લખવાના છે. મારું ગામ સુંદર છે. મમ ગ્રામઃ મનોહર અસ્તિ. અહીં ઘણા બધા પક્ષીઓ છે. અત્ર નેકે ખગાઃ સંતિ. મારા ગામમાં બગીચો છે. મમ ગ્રામે ઉદ્યાનમ અસ્તિ. મારી શાળા મોટી છે. મમ પાઠશાલા વિશાલમ વર્તતે. આવી રીતે આપણે ગુજરાતીમાં મિત્રો અનુવાદ કરવાનું છે. ગુજરાતીનું સંસ્કૃતમાં મિત્રો લખવાનું છે, તો સંસ્કૃત વાક્યનું ગુજરાતીમાં લખવાનું આવશે. ગાંધીજી આપણા રાષ્ટ્રપિતા છે તો ગાંધી મહોદય અસ્માકમ રાષ્ટ્રપિતા અસ્તિ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 6, ચિત્ર પરથી સંસ્કૃતમાં 4 થી 5 વાક્ય બનાવવાના છે. અહીંયા રમતના મેદાનનું ચિત્ર આપેલું છે, એના ઉપરથી તમારે મિત્રો આવી રીતે વાક્ય બનાવીશું. જેમ કે રાધા ચ માલા ચ દીર્ઘલગ્નાય સજ્જે ભવતઃ. અનિલ ફલકસ્ય ઉપરી કૂર્દનાય સજ્જઃ ભવતિ. સચિન લોહ ગોલકમ ક્ષિપતિ. બાલાહ બાલિકા ચ કબડ્ડી ક્રીડંતી. પછી ત્રય બાલા ધાવતી. અન્ય બાલા ક્રીડા પશ્યંતી. આવી રીતે આપણે વાક્ય પણ મિત્રો બનાવીશું. પ્રશ્ન 7, નીચે આપેલા વર્તુળ પરથી સંસ્કૃતમાં 4 થી 5 વાક્ય બનાવવાના છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. બરાબર, વર્તુળ આપેલું છે, એના ઉપરથી વાક્ય બને કે ક્રીડક કંદુકમ ક્ષિપતિ. ધાવક ધાવનમ કરોતી. સબાના લેખ લેખતી. માતા ભોજનમ કરોતી. રાધા અભ્યાસમ લિખતી. લેખક લેખમ લેખતી. કૃષક બીજમ વપતિ. શિક્ષક પાઠમ પઠ્યતિ. સબાના ક્રીડનકમ ક્ષિપતિ. હવે આગળ જોઈશું. આપેલું ચિત્ર જોઈને વાક્ય બનાવવાના હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે અને એના આધારે આપણે વાક્ય છે એ બનાવવાનું છે. જો અહીંયા કીડી છે અને હાથીની વાર્તા છે. બરાબર, તો આવી રીતે આપણે એના પણ મિત્રો ખાસ કરીને વાક્ય લખીશું. પછી પ્રશ્ન 8 છે, નીચે આપેલા શ્લોક કાવ્યની પૂર્તિ કરવાની કહેવામાં આવશે. બરાબર, તો ભોજનાંતિ દુર્લભમ, તો એની શ્લોક પૂર્તિ મિત્રો તમને પૂછવામાં આવશે 3 થી 4 ગુણમાં. તો ખાસ આ પણ મિત્રો શ્લોક પૂર્તિ આપણે તૈયાર કરી લેવાની છે. અહીંયા તમને આપેલી છે. બરાબર, 9, તો 9 તૈયાર કરી લેવાની છે. મોસ્ટ આઈએમપી છે. પ્રશ્ન 9 નો છે, કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાં યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરો. બરાબર, અહીંયા વારી વાહા, તો અહીંયા સ્વયં ખાલી જગ્યા ન ખાદંતી, તો અહીંયા જવાબ આવશે અન્નમ. બરાબર, બીજું નદ્ય સ્વયં ખાલી જગ્યા ન પીબંતી, તો જલમ. ત્રીજું વૃક્ષાહ સ્વયં ખાલી જગ્યા ન ખાદંતી, તો ફલાની. ચોથું પાદપા સ્વયં ખાલી જગ્યા ન જીઘ્રંતી, તો પુષ્પમ. 5 મધુમક્ષિકા સ્વયં ખાલી જગ્યા ન પીબંતી, તો મધુ. એવી રીતે મિત્રો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો. સિંહ સર્વાભાયા સ્વભાર્યયા ખાલી જગ્યા નદીમ અગચ્છત, તો સહ આવશે. એવી રીતે મનોજ પઠતી સમીર અપી પઠતી. 8 યત્ર પુસ્તકમ અસ્તિ તત્ર લેખની અપી અસ્તિ.
9 રક્ષક ગૃહમ ક્ષેત્રમ ચ રક્ષતી, બરાબર. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે લખવાનું આવશે. પછી બ છે, કૌંસમાં પેલા શબ્દોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલિયા પૂર્ણ કરવાની છે. પહેલું છે શાસ્ત્રાનમ ખાલિયા પૂજામ અકરોત, તો કૃત્વા કે કૃતમ કે કૃત્વા, તો આવશે કૃત્વા આવશે. એવી રીતે બીજું છે એમાં નીત્વા આવશે, બીજી ખાલિયા છે. ત્રીજી છે અહમ વર્ગ ખંડાત બહિઃ ખાલિયા ઈચ્છામી, તો ગંતુમ આવશે. ચોથું છે લોક સંપત્તિ સદા રક્ષિત્વા આવશે. પાંચમું છે ગજેન્દ્ર મોદિકમ ખાદિત્વા શયનમ કરોતિ. છઠ્ઠું છે કૃષિવલ વૃક્ષતલે સ્થિત્વા નદ્યા જલમ પશ્યત. અને સાતમું છે શિષ્ય શાલામ ગત્વા અભ્યાસમ અકરોત, બરાબર. એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પણ બનાવવાના છે. પ્રશ્ન 10માં જોડકા જોડવાના આવશે, જેમ કે નમ તો નત્વા, મન તો મતવા, જી તો જીતવા, આવતા ગમ તો આગમ્ય, બરાબર. એવી રીતે આગળ જોઈશું જોડકા. અધ્ય તો આજે થાય, અપી તો પણ, અદિ તરહી તો જોતો, ઉચ્ચે તો મોટેથી. પછી જોયો ગાંધીનગરમ, તો મિત્રો અહીંયા આવશે હરિતનગરમ, અક્ષરધામ મંદિરમ, ચલચિત્રમ પશ્યંતી, ઇન્દ્રોડા પક્ષી ઉદ્યાન, વિવિધ કુલાના સર્પા, વિદ્યા ભવનમ તો જીસીઆરટી, અને મહાત્મા મંદિરમ તો અસ્માકમ રાષ્ટ્રપિતુ સ્મૃતિ. આવી રીતે તમારે જોડકા પણ પૂછાશે. આશા રાખીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.